আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আইএনএস আগ্রাতে। আর এই যে অ্যান্টি সাবমেরিন সবথেকে যে গুরুত্বপূর্ণ যে এই শিপটা তা হচ্ছে খুব কম জল অর্থাৎ শ্যালো ওয়াটারে তার কাজ করতে সক্ষম। এবং সবথেকে যেটা বিষয় রয়েছে, যখন কোনো নজরদারি চালাতে হয় বিশেষ করে উপকূলীয় ক্ষেত্রে, তখন কিন্তু এই আগ্রায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কি বলবেন? একদমই শ্রেয়সী। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি আইএনএস আগ্রায়। এটা কমিশনিং হচ্ছে এবং এটা কিন্তু সোনার সিস্টেমের তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ পরিমাণে ভারতীয় প্রযুক্তি। গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এটা তৈরি করেছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি সাবমেরিন শ্যালো ওয়াটার এই আইএনএস আগ্রায়, যেটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পালকে আরও একটা নতুন মুকুট যোগ করলো এবং এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর সবথেকে আরও একটা মজার বিষয়, এই যে সোনার সিস্টেমটা আসলে কি, এই সিস্টেমের সাহায্যে খুব কম সিগন্যালের ক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো শত্রুপক্ষকে শনাক্ত করতে সক্ষম এই সোনার সিস্টেম। আর একই সঙ্গে শ্রেয়সী যে এর যে র্যাডার এবং সিস্টেম সেটা কিন্তু ধরা পড়ে না শত্রুপক্ষের র্যাডারে, এটাও কিন্তু এই সোনার সিস্টেমের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। একেবারে এটা কিন্তু ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ যাতে বুঝতে না পারে, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের উপরে নজরদারি চালানোর ক্ষেত্রে বা কোনো আঘাত হানার ক্ষেত্রে এই আইএনএস আগ্রায়ের ভূমিকা কিন্তু একেবারে অগ্রগণ্য। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই কমিশনিং হতে চলেছে এই আইএনএস আগ্রায়ের। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি আইএনএস আগ্রার টেকনিক্যাল অফিসার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অজয় সাইনি জি। স্যার স্বাগত है आज तक बांग्ला में। What is the technical part of this warship? First of all, welcome on board. I'm Lieutenant Commander Ajay Saini, electrical officer of this ship. The ship is equipped with advanced underwater sensors, state-of-the-art water jet propulsion systems, and the ship is equipped with advanced underwater sensors and state-of-the-art water jet propulsion system. The ship is capable to detect, track, and destroy all the underwater threats to the nation. सर, ये जो शिप है, ये शिप का स्पेसिफिकेशन क्या है और दूसरे शिप से अलग कैसे है? इस शिप की स्पेशलिटी ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए बनी हुई है, जिसमें एडवांस्ड अंडर वाटर सेंसर्स लगे हैं। एंड जब वो सेंसर्स एनिमी को डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वेपन्स हैं, ताकि हमारी देश की जो शैलो वाटर डेप्थ्स हैं उसको कभी भी कोई भी एनिमी भेद ना पाए, उसके लिए हम लोग हैं। बेसिकली दिस शिप इज डिजाइंड टू काउंटर द एनिमीज इन द शैलो डेप्थ्स ऑफ दिस सीज ऑफ दिस नेशन। Sir, is technology sonar technology? What is actually sonar technology? Sonar is basically sound navigation and ranging. It is basically underwater sensors which detects the enemy which is hiding beneath the water. So by using that sonar sensors, we are able to know the enemy position, and with that we can track, and followed by we can destroy that enemy. আইএনএস আগ্রাতে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি, ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন কমান্ডার সুনীল মালপোত্রা। ওয়েলকাম টু আজ তাক বাংলা। স্যার, টেল আস অ্যাবাউট দিস শিপ অর হাউ ক্যাপেবল ইট ইজ। First of all, I would like to welcome you and your crew, ma'am, on board this ship INS Agray. The capabilities of the ship. So this ship is primarily built for anti-submarine operations in shallow waters and littoral waters. This ship is specially equipped with the kind of sensors and weapons which can prosecute any underwater threat in the shallow waters, wherein it is challenging for the big ship. The ship is also capable of undertaking the maritime surveillance, search and rescue operations, and low intensity maritime operations. Sir, your thought of try commissioning? So I must thank Indian Navy for giving this privilege to me and my staff for preparing this ship for this momentous occasion. We are very delighted, we are very proud, privileged, and we are looking forward for the try commissioning which will be done by the Honorable Prime Minister of India. আমাদের পেছনে এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে রয়েছে রকেট লঞ্চার এবং অ্যান্টি সাবমেরিন গান। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি আইএনএস আগ্রায়। এই যে ওয়ারশিপ তার মধ্যে আমরা রয়েছি এবং এর কি কি স্পেসিফিকেশন, কি কি ক্যাপাসিটি, সেগুলো সব আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এবং এর মধ্যে যে নতুন টেকনোলজিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সোনার টেকনোলজি। আর এটাই কিন্তু একেবারে শত্রুপক্ষের র্যাডারের চোখে ধুলো দেবার জন্য একেবারে আদর্শ শ্রেয়সী। একেবারে। আর এই যে
সোনার সিস্টেম তাকে ব্যবহার করে বলা যেতে পারে আগামী দিনে ভারত শত্রুর মুখে আরও বেশি করে ঝামা ঘষে দিতে পারবে। তাই অবশ্যই যে সমস্ত শত্রুরা ভারতের দিকে চোখ তাকিয়ে বসে আছেন তারা একটু সাবধান হয়ে যান। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি আইএনএস সংশোধক। এই যে জাহাজটা একেবারে সামনে, এটা হচ্ছে সার্ভে ভেসেল লার্জ, আর এর কাজ হচ্ছে মূলত জরিপ করা, অর্থাৎ সমুদ্রের নিচে কি পরিস্থিতি রয়েছে, ভূমিরূপের কি অবস্থা রয়েছে, এই সব কিছু কিন্তু এই জাহাজ মোটামুটি সেইগুলোই কিন্তু দেখে। সংস্কৃত ভাষায় সংশোধক শব্দটার অর্থ হচ্ছে গবেষক বা অনুসন্ধানকারী, আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই সার্ভে ভেসেল লার্জ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। আইএনএস সংশোধক মূলত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ, সমুদ্র তলদেশের মানচিত্র তৈরি এবং নটিক্যাল চার্ট তৈরির কাজে মূলত গবেষণা করে। আর আরও যেটা যে বিষয় যে এই যে জাহাজটি, এই জাহাজটিকে কিন্তু তৈরি করেছে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। এবং যেটা সব থেকে যেটা গর্বের বিষয়, এই যে জাহাজটি এটা কিন্তু একেবারেই ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা, এবং এই জাহাজের 75% কিন্তু একেবারে ইন্ডিয়ান টেকনোলজি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। আর কমিশনিং কিন্তু এবারে হচ্ছে, আর কমিশনিং হওয়ার পরে বলা যেতে পারে যেন আমাদের এই ভারতের মুকুটে যেন আরও একটা নতুন পালক যোগ হতে চলেছে, কারণ আমরা আরও বেশি করে শক্তিশালী হয়ে উঠব এই আইএনএস সংশোধকের মধ্যে দিয়ে। আপনাদেরকে আরও কিছু জানিয়ে রাখি এই জাহাজটার বিশেষত্ব সম্পর্কে। সমুদ্রের তলদেশের ভূপ্রকৃতি, সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য জাহাজটাতে আধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক এবং ওশেনোগ্রাফিক জরিপ ব্যবস্থা রয়েছে। এটা সমুদ্রপথের জরিপ, নৌ চলাচলের ঝুঁকি, এই সব কিছু এরা আগে থাকতে শনাক্ত করতে পারে। এবং একই সঙ্গে জাহাজটা অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অভিযান, দুর্যোগ পরবর্তী উপকূলীয় পরিস্থিতি মূল্যায়নের কাজে সহায়তা করে। আর দেশীয় সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা ভারতের সামুদ্রিক এই জরিপ সক্ষমতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলবে। এটাই হচ্ছে আইএনএস সংশোধক। এটা একটা অত্যাধুনিক সার্ভে ভেসেল লার্জ। অর্থাৎ কিন্তু বলা যেতেই পারে যে আত্মনির্ভর ভারতের যে উদ্যোগ ছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেই উদ্যোগের কিন্তু একটা বাস্তব সংস্করণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আইএনএস সংশোধকের মধ্যে দিয়ে। এবং এই আইএনএস সংশোধক যখন যে আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গাটাতে রয়েছি, বরঞ্চ এবার আপনাদেরকে জায়গাটা সম্পর্কে একটু বলি। আমরা এই মুহূর্তে একদম কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছি গঙ্গাবক্ষে, গার্ডেন রিচ এলাকায় আমরা রয়েছি, এবং গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্সের নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই যে তাদের যে এই নির্মাণ কিন্তু এক কথায় যেন এক ইতিহাস সৃষ্টি করবে। এবং অবশ্যই এবারে আমরা একটু কথা বলবো, কি জানা যাচ্ছে, কিভাবে কাজ করে, সেই বিষয়গুলো একটু তুলে ধরবো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছে